दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। इस तो पहला तुहानूं आपां अगला इशू पुछिए। असीं अपने दर्शकों नूं एक अपील करना चाहते हैं कि संसार भर विच इक्को एक चैनल है TV 84 जिहड़ा कि सच हक इंसाफ ते मनुखी अधिकारां दी गल करदा है, जिस नूं चलदियां रखण लई सानूं तुहाडी माइक सहायता दी सख्त जरूरत है। आप जी सानूं साडी वैबसाइट tv84.tv ते जाके पेपल राही रीअकरिंग डोनर जरूर बनो जी। आप जी जो चाहे दान कर सकते हो पर जरूर करो, जां फिर मेक इन ए चेक नेम ऑफ TV 84 and mail it at 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद होवेगा। इस मसले विच असीं तुहाडी राय ते पेशकदमी दी भी आस करते हैं जी। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे तुसीं अगले मुद्दे ते? देखो कल अप्रैल 1 है जी, मूर्खां दा दिन और मेरा ख्याल है भी सारी कायनात दे विच जिन्नी की ह्यूमन रेस है सानू तो जरूर जिस किस्म की असी जंगजू और जो कर रहे हैं इस तो वध के होर की मूर्खाना कम हो सकता है। सानू तो ऑलरेडी ये मैं समझदा है भी ये जिथे रब ने मेहरामत करके इंसानी जिंदगी और एक इन्ना कुछ दिता है ये मूर्खपना ही हुंदा है जदों तुसी उहनूं उजाड़न ते आ जाओ और नैगेटिविटी जां ना पक्की गल्लां करो। जी, पर साडे लई अप्रैल दा महीना एक फखर और साडे इतिहास दा वो ग्लोरीअस महीना है। खालसा साजना दिवस आ रहा है 14 अप्रैल नूं जी, और जिथे असी लगभग 3 सदियां दे लगभग दा सफ़र 318 साल दा सफ़र असी देखते हैं। उहदे च बहुत तूफानी सफ़र घल्लूघारियां दा 18वीं सदी 19वीं सदी 20वीं सदी चों निकल के अज दुनिया भर दे विच 30 मिलियन सिख दुनिया का 5वां वड्डा धर्म है। जी, बेशक चैलेंजिस ने उत्थे भी ने इत्थे भी 100 साल तो ज़्यादा हो गया कैनेडा अमेरिका च आए इत्थे भी चैलेंज फेस होए 9/11 तो बाद काफ़ी और ट्रंप के आने तो बाद भी हेट क्राइम के वाक़या हो रहे हैं। पर मैं समझदा भी ये गुरु दे खालसे दी गुरु दी बख्शिश दे नाल मैं समझदा उसकी प्राप्ति है कि इन्हां चैलेंजिस के बावजूद जिथों सूरज चढ़दा है दुनिया दे विच ईस्ट टोक्यो जापान तो उत्थे भी खालसे दा केसरी निशान झूलदा है जी, ते जिथे इस प्लैनेट दे उत्ते सूरज सैट हुंदा है वैनकूवर च उत्थे भी खालसे दा निशान झूलदा है। और इस सारे च असी गुरु की बख्शिश कह सकते हैं। पर कैनेडा च खास तौर पर ओंटारियो प्रोविंस ने एक पुलांग पुटद्या 2013 दे विच एक बहुत वड्डी प्राप्ति की जदों कि जगमीत सिंह मैंबर प्रोविंशियल पार्लीमेंट जिहड़े NDP पार्टी दे ने उन्हां दे एफर्ट सदका एक जिहड़ा बिल लिआंदा गया ओंटारियो लैजिस्लेटिव असैंबली च और वो पास होया जी, और 2013 दे विच फिर ये जिहड़ा मंथ ऑफ अप्रैल है इनू सिख हैरीटेज मंथ के तौर पर जिहड़ा उसनू ऐलानिया गया और इस बार भी बहुत सारे प्रोग्राम उस दे लई उलीके हुए ने जी, और उन्हां च खास तौर पर जिहड़ी पील आर्ट गैलरी म्यूजियम एंड आर्काइव दे विच एग्जीबिशन हुंदी है ये अपने आप दे विच एक बड़ी यूनीक गल है। जी, और मैं जिहड़ा 2013 का बिल सी उहदियां 2-4 लाइनां पढ़नियां चाहुंदा ये दस्सण लई कि किवें सिखां ने यही कैनेडा है जिथों कौमा गाठा मारू वापस मोड़ दिता सी जिथे किस किस्म के माहौल च सिखां ने किवें मैਨੂअल लेबर तो शुरू करके अज 16-17 मैंबर पार्लीमेंट ने 4 मिनिस्टर ने डिफेंस मिनिस्टर सिख है जी, और जगमीत सिंह MPP जिस तेज़ी नाल अपना सफ़र अगे नूं तोर रहे जे सतगुरु की रहमत रही तो वो कौम का फखर है और अगों होर भी प्राप्तियां विद इन पार्टी भी और नैशनल लैवल पर भी जिहड़ी है उसका रोल होएगा। और ये बिल नंबर 52 2013 च पास होया जी, एन एक्ट टू प्रोकलेम द मंथ ऑफ अप्रैल एज सिख हैरीटेज मंथ कि भी इनू असी सिख हैरीटेज मंथ डिकलेयर करते हैं। प्रीएम्बल उसका भूमिका है सिख कैनेडियंस हैव लिव्ड इन ओंटारियो सिंस द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी क्योंकि 20वीं सदी के अध तो ओंटारियो की गल है नॉट कैनेडा ये रहिंदे ने। दे रिप्रजेंट ए ग्लोइंग एंड डायनामिक पॉपूलेशन उन्हां दी पॉपूलेशन जिहड़ी है वो ग्रोइंग नॉट ग्लोइंग वध रही है और बड़ी डायनामिक लोग ने
Sikh Canadians have made significant contributions to the growth and prosperity of Ontario. Ontario ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ April is an important month for the Sikh community. In this month, Sikh Canadians celebrate Vaisakhi, which marks the creation of the Khalsa and the Sikh articles of faith. Sikh Canadians widely celebrate Vaisakhi, also known as Khalsa Day, across Ontario, क्योंकि सारे पासे सिख मनाते हैं। Khalsa Day है। By proclaiming the month of April as Sikh Heritage Month, the province of Ontario recognizes the important contributions of which Sikh Canadians have made to Ontario's social, economic, political and cultural fabric. ये सारे ਨੂੰ ਅਸੀਂ recognize ਕਰਦੇ हैं। Sikh Heritage Month is an opportunity to remember, celebrate and educate future generations about Sikh Canadians and the important role that they have played and continue to play in community across Ontario. Therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts as follows. Sikh Heritage Month. The month of April in each year is proclaimed as Sikh Heritage Month. Commencement ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਇਲ ਅਸੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ 2013 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ontario ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਇਸੇ ਦਿਨ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੋਲ ਗੱਡ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਟਾਈਪ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਨੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਸਰਵ ਹੋਣਗੇ ਸਪੀਚਿਸ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਔਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਪੜ੍ਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਓਟਵਾ ਵਿਖੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15 MPs ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 12:15 ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਨਮੁੱਲੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਮੰਡੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰਵੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਰਿਹਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਓਟਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕ ਸਟੈਂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੜ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਮੇਰੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਔਰ ਵਿਦਨ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਹੀ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਨ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਊਅਰਸ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਲਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈਵਲ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਕੋਈ ਮਾਸਕੋ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਨੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਬਈ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰੀ ਭੂਮੀ ਤੇ ਫਰਾਣਾ ਟਿਮਕਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਛਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਾਡ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਟਰੂ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉੱਥੇ ਸਕਾਊਟਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੱਥਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹਿਸਟਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਜੀਤ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਚੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆਰਤੀ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਲੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਲੇ ਆਣ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉਚਾਰਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ 2-3 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈ ਮੱਠ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੱਠ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਡੂੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਅਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੱਠ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡੇਟਲਾਈਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਠ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰਪੁਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਰਾਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਇਹ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਢਾਹ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਤੀਰ ਹੈ, ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚੁਅਲ ਹੈ ਆਰਤੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਠ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।